Hello friends, welcome to third session on poem The Village Schoolmaster written by Oliver Goldsmith. This poem is for BA third semester Basic English of Gulbarga University, Kalburgi. In this session, we shall discuss critical appreciation of the poem, central idea of the poem, theme of the poem, and figure of speech. In the previous session, we have discussed about glossary, introduction to the poem, summary of the poem. At the end of this session, the student will get central idea of the poem. The students will understand the themes of the poem. The students will learn the figure of speech. The students will able to develop critical thinking. Now, let us have critical appreciation of the poem. It depicts disappearing rural culture in which roles of schoolmaster were vital. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Goldsmith expresses a concern for the uncertain future of the country life in a time of growing commerce and industry. ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲಿಸಮ್. ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್ನು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾದ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. The revered figure of the schoolmaster is lost and forgotten. His values and principles have no place in the modern world. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ಗೌರವ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. He seems to be a kind of God. The children are quite scared of him. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. The schoolmaster's fluctuating moods, the situation in the classroom, and the reaction of learners are described in this poem. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ಏರಿಳಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು, ತರಗತಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. He knows that in the eyes of villagers, the conclusion of the debate depends more on noise than on wisdom. Hence, he keeps arguing even if he is defeated. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ತೀರ್ಮಾನವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಿಂತ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸೋತರೂ ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. Now move on to central idea of the poem. The poet is writing about the village called Auburn. It is imaginary village. ಕವಿಯು ಆವರ್ನ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ he had observed as a child and a young man in Ireland. ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. Goldsmith discusses the character of schoolmaster himself. ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ವತಃ ಶಾಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ.
The schoolmaster was a big presence in the village. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದನು. In an age when literacy was powerful, the people of village looked up to him. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಾಕ್ಷರತೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೇವರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜ್ that he knew as vibrant and alive and finds it deserted and overgrown due to globalization. ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ಜನ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Now, the theme of the poem. Its main theme is one of the nostalgia of villages which were slowly being displaced as economic center. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. It is a light-hearted reflection of a village schoolmaster and serious comment on public policy. ಇದು ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ನಿರಾತಂಕವಾದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. Enclosure was a policy that allowed the wealthy to fence off their land. Enclosure ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿಸಲು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. This prevented villagers and those who didn't own land from grazing cattle and pigs etc. led to many villages become deserted. ಇದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ತಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಇವರು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಇರುವವರು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಿರ್ಜನವಾಗಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. The schoolmaster was extremely important figure in the village. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. Though the village has disappeared, the knowledge of the schoolmaster imparted remains in the memories of the children he once taught. ಗ್ರಾಮವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ಜ್ಞಾನವು ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಕಲಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. Now let us move on the figure of speech. In this poem we come across some of the figure of speech. ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Let us have a look. While words of learned length and thundering sound. This figure of speech is alliteration. Alliteration is repeating of similar consonant sound at the beginning of sentence or series of words at the beginning of sentence. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಂಜನದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, while words of learned length and thundering sound. ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೈಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆಫ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ದಿಂದ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಈ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವ್ಯಂಜನದ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಎಂದು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ.
ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೀನಿಂದ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಟೀನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ಸ್. ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ರಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನದ ಶಬ್ದದ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫುಲ್ ವೆಲ್ ದೇ ಲಾಫ್ಡ್, ಫುಲ್ ವೆಲ್ ದ ಬಿಸಿ. The figure of speech is anaphora. Anaphora is a repetition of words or phrases at the beginning of the sentence. ಅಂದರೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫುಲ್ ವೆಲ್ ದೇ ಲಾಫ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ವೆಲ್ ದ ಬಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅನಾಫೋರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲರ್ನ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದ ಡೇಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಫರ್. ಮೆಟಾಫರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಅನ್ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆನ್. ಇದು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಎರಡೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಮೆಟಾಫರ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಲರ್ನ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದ ಡೇಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. You can easily answer these questions. The poet is writing about the village called option A Utopia, option B Ithaca, option C Auburn, option D none of the above. And the right answer is option D Auburn. The next question. Enclosure was a policy that allowed to fence their land. Enclosure was a policy that allowed dash to fence their land. Option A poor, option B wealthy, option C immigrants, and option D none of the above. And the right answer is option B wealthy. Third question. The poem tells about disappearing. Option A rural culture, option B urban culture, option C metropolitan culture, option D all of the above. And the right answer is option A rural culture. The fourth question. Terms and tides rustic ranked. In this line, the figure of speech is option A simile, option B metaphor, option C alliteration, option D anaphora. And the right answer is option C alliteration. Question 5. Full well they laughed, full well the busy. In this line, the figure of speech is option A simile, option B metaphor, option C alliteration, option D anaphora. And the right answer is option D anaphora. So these are the references book. You can refer for more information regarding this session. With this, let me conclude this session. Thank you.